Hello, my name is Oliver, and I'm an alcoholic, and this is our big book study, the Big Book of Alcoholics Anonymous. Let us start with the Serenity Prayer. God, grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. We are at the top of page 55 in the Big Book, the paragraph starting, actually, we were fooling ourselves. రైట్. సో నమస్కారం అండి. మళ్ళీ వారం వారం బిగ్ బుక్ అధ్యయనానికి స్వాగతం. ఆలివర్తో పాటు నేను కూడా మీ ముందుకు వస్తున్నాను. నా పేరు రమణ, నేను తాగుబోతుని. ప్రశాంత ప్రార్థనతో మొదలు పెడతామండి. దేవ, నేను మార్చలేని విషయములను అంగీకరించుటకు నాకు ప్రశాంతతనేమో, మార్చగలిగిన విషయములను మార్చుకున్నట్టుకు ధైర్యం నిమ్ము, మరియు పైరెంట్కి గల తేడాను తెలుసుకొని వివేకము నిమ్ము. మన బిగ్ బుక్ లో మనం 54వ పేజ్ దగ్గర ఉన్నాం. 54 పేజ్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే మొదటి పేరాలో ఉన్నామండి. అయినా మనం మరో రకమైన గగన విహారాన్ని చేస్తున్నాం. ఆ తర్వాత ప్రతి స్త్రీ పురుషుడు. ఓకే, ఎస్ ఆలివర్. Thank you. Actually, we were fooling ourselves, tricking ourselves. For deep down in every man, woman, and child is the fundamental idea of God. And they're not using God in the sectarian religious sense there. They mean something like the very concept that there is a power greater than us is core to our being. Different religions will interpret that differently, but that is a truth of the human race, is that we have this at our core. It may be obscured by calamity, so I might forget about it in times of trouble. It may be obscured by pomp, so I might forget about it when things are going really well. By worship of other things. So when I'm chasing money or relationships or alcohol, I'm going to forget about this, for a while. But in some form or other, it is there. For faith in a power greater than ourselves and miraculous demonstrations of that power in human lives are facts as old as man himself. I mean, if you look at the world, the entire world, the one common denominator in every culture is the belief in some sort of higher power. And that's not a recent development. That's not a product of medieval, Judeo-Christian, Muslim, proselytizing. That was core to every human in the world, really, until very recent times, and certainly at the cultural level. So there's some truth to the idea that, the best way I can express it is through Christian imagery, and forgive me, but there's a line in the Bible where Christ says the kingdom of God is within you. And that's sort of leaving aside the sectarian parts of that. That's what we're getting at here, is that there is a relationship with the God of my understanding that I can tap into at any time. And I don't find that relationship in the outer world, but I find it within myself. రైట్. సో ప్రతి స్త్రీ పురుషుడు, మనం అక్కడి నుంచి మొదలు పెడదామండి. 2వ పేరా నుంచి. ప్రతి స్త్రీ పురుషుడు చిన్నపిల్లవాడిలో తో సహా అందరి హృదయాంతరాళాల్లో భగవంతుడికి సంబంధించిన మూలాధారమైన భావన దాగి ఉన్నా కూడా మనల్ని మనమే తెలివి తక్కువ మనుషుల్లాగా తయారు చేసుకుంటున్నాము. ఏవో దురదృష్టకర సంఘటనల కారణంగానో, ఆడంబరాల వలనో, వేరే ఇతర విషయాలను ఆరాధించడం వలన ఈ భావన మరుగున పడిపోవచ్చును, కానీ అది ఏదో ఒక రూపంలో మనిషి అంతరాళాల్లో ఉంటూనే ఉంది. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు అంటే ఫలానా భగవంతుడు నేను చెప్పలేదు, మతం గురించి కాదు అని కూడా ముందు నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాడు. ఇందులో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే భగవంతుడు అన్న భావన, అంటే భగవంతుడు అని కూడా అనక్కర్లేదు, ఏదో ఉన్నతమైన శక్తి ఈ మొత్తం బ్రహ్మాండాన్ని నడిపిస్తుంది అన్న భావన ప్రతివాడి మనసులోనూ దాగి ఉంది. అయితే దురదృష్టకర సంఘటనలు, ఏదో అనారోగ్యం చేస్తేనో, ఉద్యోగం పోతేనో, ప్రపంచంలోని ఇబ్బందులు చూస్తేనో అనుమానం వస్తుంది. నిజంగా దేవుడు ఉంటే ఇట్లాంటివి జరగనిస్తాడా? నిజంగా దేవుడు ఉంటే ఆ చిన్నపిల్లాన్ని చనిపోనిస్తాడా? నిజంగా దేవుడు ఉంటే ఇది జరుగుతుందా? ఇట్లాంటి భావనలు రావడం సహజం. అది దురదృష్టకరమైన సంఘటనలు అంటే.
ఆడంబరాల వల్ల అంతా బాగున్నప్పుడు దేవుడు అవసరం లేదు. చాలా సహజ సిద్ధంగా మనిషికి ఏంటంటే అన్ని బాగా జరుగుతుంటే బాగా పబ్బం గడుపుకోవడం అలవాటు మనకి. దేవుడు జ్ఞాపకం రాడట ఆ సమయంలో. లేకపోతే వేరే విషయాలు, ఇది డబ్బునో లేకపోతే ఉద్యోగాన్నో మరోదాన్నో పూజిస్తూ సమయం గడుపుతుంటే దేవుడిని పూజించడానికి నీకు సమయం ఉండకపోవచ్చు. ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి జీవితంలో. ఎటొచ్చి ఈ భావన లోపల దాగి ఉంది అంటాడు. ఎందుకంటే మనకంటే సర్వోత్తమమైన శక్తి, ఒక శక్తి యందు విశ్వాసం, ఆ శక్తి మానవ జీవితాల్లో ఎన్నో అద్భుతాలను సాధించి పెట్టడం అనేవి మనిషి ఎంత పురాతనమైన వాడో అతి అంత పురాతనమైన వాస్తవాలు అన్నాడు. మనిషి పురాతనం అంటే వాడి ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇదేదో నేనేదో అమెరికాలో విషయం చెప్పట్లేదండి. ప్రపంచ చరిత్ర చూసుకుంటే ఏ ప్రాంతం వారైనా, ఏ మతం వారైనా, ఏ సంస్కృతికి చెందిన వారైనా అందరికీ ఉన్న విషయం ఒకటి మాత్రం అందరికీ ఉంది సమానంగా. ఏంట్రా అంటే ఒక ఉన్నత శక్తి మీద నమ్మకం. దాన్ని వేరే పేర్లతో పిలుచుకోవచ్చు, వేరే శతాబ్దాల్లో వేరే వేరే మతాలుగా అది చీలి ఉండవచ్చు. అవన్నీ జరిగాయి, నిజమే. ఎటొచ్చి ఉన్నతమైన శక్తి మీద నమ్మకం మాత్రం ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంది మనిషిలో లోపల. అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతుంటాం అంతే అంటాడు. ఇది బైబిల్లో ఒక వాక్యంతో ఆలివర్ అర్థం చేసుకున్నట్ట. ఆ వాక్యం చెప్తున్నాడు, మిమ్మల్ని బైబిల్ చదవమని కానీ బైబిల్లోనే ఉంది సత్యం అని కానీ అసలు ఉద్దేశం కాదు ఇక్కడ. ఆ భగవంతుని సామ్రాజ్యం, కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ నీ లోపలే ఉంది అని ఒక వాక్యం ఉంది బైబిల్లో. అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే, భగవంతుడు సృష్టించింది బయటంతా ఉండొచ్చును, కాకపోతే భగవంతుడి సామ్రాజ్యం ఎక్కడైతే ఉన్నత శక్తి అధిష్టానం ఉందో అది నీ మనసులో ఉందయా అని చెప్పి ఆ వాక్యాన్ని తలుచుకుంటే నాకు పూర్తిగా ప్రస్ఫుటంగా అర్థమవుతుందని ఆయన చెప్తున్నాడు, ఆయన అనుభవం. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. We finally saw that faith in some kind of God was a part of our makeup, just as much as the feeling we have for a friend. I mean, this goes back to what we said the other week about how we are worshipers. When I worship alcohol, that's because my innate need for a relationship with a power greater than myself has been corrupted and warped, so that now I'm worshiping a chemical instead of a God of my understanding. I mean, my understanding is so distorted that that's what I think that's the highest power I can come up with at that time, because this helps me escape from reality. Sometimes we had to search fearlessly, but he was there. So my conception of a higher power might require me to look at a lot of things differently. It might require me to throw aside some old beliefs and ideas and delusions, but I'll find a relationship with the God of my understanding if I'm looking for it. He was as much a fact as we were. It's real. It's a real thing. It's the realest thing a human can experience, frankly. We found the great reality deep down within us. In the last analysis, it is only there that he may be found. It was so with us. You can't find it in other people. I can't find it in worldly success of any kind. I can't find it in worldly excitement. That's the only place that I can find it. And I'm reminded, I'm sorry to go so much into Christian theology today, but some of it's helpful, at least for analogy purposes. There was St. Augustine who wrote a book called Confessions. It was the first autobiography in human history, at least that I'm aware of. It was from the, I think, 4th century. And he said in that book, he was talking to God, and he said, "You made us for yourself, and our hearts are restless until they rest in you." So in other words, I will never find peace in anything of the world. I will never find peace anywhere until my heart is connected with the will of God. And when that happens, I will find the peace that I've been vainly looking for in the world around me. రైట్. సో ఇది ముఖ్యమైన పేర అండి. భగవంతుని ఎడల విశ్వాసం అనేది మాలో ఒక అంతర్భాగమని, అది ఒక స్నేహితుని ఎడల ఉండే భావన లాంటిదేనని చివరకు మేము తెలుసుకోగలిగాం. అంటే కొంచెం ఆలోచిస్తే భగవంతుని ఎడల విశ్వాసం ఎల్లప్పుడూ నాలో ఉండనే ఉంది అన్న విషయం కొంచెం ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది. ఇది ఇందాకటి క్రిందటి వారం మనం చదువుకున్న దాంట్లో 53వ పేజీలో ఏమన్నాం,
మనం ఆరాధకులం కాదా అని ప్రశ్న అడిగాడు కదా. వివిధ వివిధ రకాలుగా వ్యక్తులను, మానసిక భావాలను, వస్తువులను, ధనాన్ని, ఆఖరికి మనల్ని మనం కూడా ఆరాధించుకోవడం లేదా అన్న ప్రశ్న అడిగాడు కదా. మనం వేరే విషయాల ఆరాధనలో నిమగ్నం అయిపోయాం, భగవంతుని మర్చిపోయి ఉండొచ్చు. ఎటొచ్చి భగవంతుని వేడల విశ్వాసం అనేది లోపల ఉండనే ఉంది. ఆయన కోసం కొన్నిసార్లు మేము నిర్భయంగా అన్వేషించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేది. అది బయట ఆపేసి నిర్భయంగా అన్వేషించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేది. కానీ ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు. ఎక్కడ? మనలో అంతర్భాగం అని చెప్తున్నాడు. మన ఉనికి ఎంత వాస్తవమో భగవంతుని ఉనికి కూడా అంతే వాస్తవం. ఇది చాలా ఘంటాబద్ధంగా చెప్పేశాడు. మన ఉనికి ఎంత వాస్తవం, నేనున్నాను అని నువ్వు ఎంత గట్టిగా బల్లగుద్ది చెప్పగలవో, భగవంతుడు ఉన్నాడు అన్నది కూడా అంతే గట్టిగా, అంతే బల్లగుద్ది చెప్పచ్చు నువ్వు అంటున్నాడు. అసలు కొద్దిగా ఆలోచించి చూస్తే అసలు అన్నిటికంటే ప్రపంచంలో వాస్తవం ఏంటంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు, మరెక్కడో లేడు, నా లోపల ఉన్నాడు అన్నది అతి పెద్ద వాస్తవమైన వాక్యం. నిజంగా చెప్పాలంటే మన కళ్ళు మనం మోసం చేయొచ్చు, చెవులు మనం మోసం చేయొచ్చు, మనం చూసినవన్నీ నిజాలు కాదని 10 సార్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు. ప్రతి చోట మనం చూసేది అదే కదా, చూసేవి నిజం కాదురా, వినేది నిజం కాదురా, అందులో కూడా మోసాలు ఉంటాయి, నీ ఇంద్రియాలే నిన్ను మోసం చేస్తాయంట. ఎటొచ్చి లోపల నీకున్న ఆ భావన, ఉన్నత శక్తి ఉన్నది, అది వాస్తవంగా ఉన్నది అన్న భావం, అది అన్నిటికంటే పెద్ద వాస్తవం. మా లోపల దాగి ఉన్న పరమసత్యాన్ని, భగవంతుడిని, పరమ సత్యమైన భగవంతుడిని మేము కనుగొనగలిగాం. అది లోపల ఉన్నాడు, ఇంకెక్కడో లేడు. అంతిమ విశ్లేషణలో ఆయన్ని కనుగొనగలిగే ప్రదేశం మాత్రం అదే. మా విషయంలో అలాగే జరిగింది. అదే అంటే అక్కడ మనం లోపల వెతుక్కోండి. అంటే ఇక్కడ 2 విషయాలు. ఒకటేంటంటే మీరు బయట ఎక్కడో వెతకక్కర్లేదు భగవంతుడి కోసం, వేరే వేరే బాహ్యమైన విషయాల్ని ఆరాధించక్కర్లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఇందాక మొన్న చెప్పాడు కదా, ఎంతసేపు మనం బయట వాటిని ఆరాధిస్తాం, మనుషులను, ధనాన్నో, లేకపోతే ఇంకో దాన్నో బయట వాటిని మనం ఆరాధించడం మనకు అలవాటైపోయింది. ఒక్కసారి లోపలికి దృష్టి సవరించి చూస్తే అక్కడున్నాడు. కొంచెం ఆలోచించి కొంచెం ధ్యానం చేసుకుంటే అక్కడున్నాడు అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ విషయంలో ఆలివర్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, సెయింట్ ఆగస్టీన్ అని చెప్పి ఒక క్రైస్తవ మత పెద్ద ఉండేవాడు. ఆయన ఎప్పుడో 4వ శతాబ్దంలో ఉండేవాడు. ఇప్పుడు అప్పుడే 1500 ఏళ్ళు దాటిపోయింది అతను వచ్చిపోయి. అతను కన్ఫెషన్స్ అని చెప్పి ఒక పుస్తకం రాశాడు. ఓకే, పశ్చాత్తాపం అన్న, సుమారుగా చెప్పుకోవాలంటే. ఈ కన్ఫెషన్స్ అన్న పుస్తకంలో ఏం రాశాడంటే, మేము రెస్ట్లెస్ గా ఉంటాం అన్నట్టు, అశాంతిగా ఉంటాం, అంటిల్ వి రెస్ట్ ఇన్ యూ అన్నట్టు. అంటే మా హృదయాలు ఎప్పుడు కూడా అశాంతిగానే ఉంటాయా, మా అంటే మనుషులు, మేము ఎప్పుడు అశాంతిగానే ఉంటామయ్యా. చివరికి శాంతిని కలిగించేది ఏంటంటే నీలో ఒకటైనప్పుడు అని ఆయన భావం వ్యక్తం చేశారు. మళ్ళీ ఇది బైబిల్ గురించి లేకపోతే క్రైస్తవ మతం గురించి కాకపోయినా నాకు తెలిసింది ఇది అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏ మతంలో చూసుకున్నా మనం కూడా చెప్పుకోవచ్చు కొన్ని మతం సంబంధించిన విషయాలు ఇవి, కాకపోతే అవి ఇప్పుడు అప్రస్తుతం కాబట్టి ఇక్కడ వదిలేయచ్చు. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మనం లోపల వెతుక్కుంటే చాలు, బయట ఎక్కడ వెతక్కర్లేదు అనేది ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. We can only clear the ground a bit. If our testimony helps sweep away prejudice, enables you to think honestly, encourages you to search diligently within yourself, then if you wish, you can join us on the broad highway. So all we can do is talk about our experience and talk about the concepts and the ideas that have worked for us. And if talking about our past and our experiences helps you deal with anything in yourself that's blocking you from a relationship with the God of your understanding, then you can start joining us on this road, and by working the steps and by basically walking shoulder to shoulder with us on a common journey, regardless of our religious beliefs or lack thereof, regardless of anything that separates us, any
any man-made system that holds the human race in bondage, to quote Emmett Fox. With this attitude, you cannot fail. The consciousness of your belief is sure to come to you. So if you have the right attitude, that you're willing to let any prejudice that gets in the way of your recovery be thrown out, you will not fail. And your conception of a higher power may change rapidly. Mine certainly did. I was not much of a I didn't really have any conception of a higher power when I came in. I was more or less what you would consider a deist. I believed in God, and that was about it. And I was pretty cynical about the whole thing. But the consciousness of belief is sure to come to you if you walk this path. When we begin to experience the miracles that these steps bring, then we become hungry for more miracles, and the beliefs that we have are going to change as those come to us. That's been the experience of everyone who's gone through the steps. Thanks. యా మీకున్న అడ్డంకుల్ని కొద్ది మేరకు తొలగించడం మాత్రమే మేము చేయడం. అది ఈ ఏ విషయంలో అడ్డంకులండి అంటే భగవంతుని ఎడల కానీ కనీసం ఏదో ఒక ఉన్నత శక్తి మీద కానీ విశ్వాసం. మన రెండో సోపానంలో విశ్వాసానికి వచ్చాము, నమ్మకానికి వచ్చాము అని రాసింది. మరి నమ్మకానికి రావడం ఎలా అన్నది మాకు వీలైనంత బాగా చెప్తున్నామండి అంటాడు. భగవంతుని గురించి చెప్పావు, నీ అంతర్భాగంలో ఉందని చెప్పాము, బయట ఎక్కడ వెతుక్కోక్కర్లేదు, లోపల వెతకచ్చు, ఆ లోపల వెతికితే చాలా అసలు అక్కడే ఉన్నాడు, అదే ఆ పరమ వాస్తవం అని చెప్పాం. ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి చెప్తున్నాం? మా అనుభవం నుంచి చెప్తున్నాం. ఎటొచ్చి మా అనుభవాన్ని చూసి విని మేము చెప్పగా ఒకసారి వినగానే వెంటనే నీకు నమ్మకం కలుగుతుందని నేను ఎలా చెప్పగలను? కొద్ది మేరకు నీ అడ్డంకుల్ని ఏమన్నా, నీ మనసులో ఉన్న అడ్డంకుల్ని తొలగించడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం రకరకాలుగా విషయం చెప్పి. దానికి ఏం చెప్తున్నాం? మేము చూపించే దృష్టాంతాలు అంటే కేవలం ఉదాహరణలు. మీలో ముందుగానే గూడు కట్టుకున్న భావాలను తుడిచివేయడంలో సహకరించినట్లయితే, ఏమైనా సాయం చేస్తే మేము చెప్పిన విషయాలు, ఎందుకంటే ముందే మన దగ్గర కొన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయి, మనం ముందే తీర్మానం చేసుకున్నాం, భగవంతుడు లేడు, ఒకవేళ ఉన్నా నాకు పనికి రాడు, నాకు ఇంతవరకు పనికి రాలేదు, అయినా ఈ దేవుడికి తాగుడికి సంబంధం ఏంటి? ఇట్లా కూడా నేనైతే అలాగే వచ్చా, రావడం వస్తూనే భగవంతుడి మీద నమ్మకం పెట్టుకొని ఇలా ఎంతగా చెవిలో పువ్వు పెట్టుకొని అట్లా ఏం రాలే నేను. కాబట్టి ఎన్నో పేరుకుపోయిన భావాలతోనే వస్తాడు ప్రతి తాగుబోతు కూడా ఇక్కడికి. మిమ్మల్ని నిజాయితీగా ఆలోచించేలా చేయగలిస్తే ఏంటి? ఇంతవరకు చెప్పిన ఉదాహరణలన్నీ మీలో మీరు శ్రద్ధగా అంతరాన్వేషణ చేసుకోవడానికి ప్రోత్సహించినట్లయితే, అది అన్ని పక్కన పెట్టి, సరేలే నాకు తెలిసిన ఒక్క క్షణం పక్కన పెట్టి నేను ఒక్కసారి వీళ్ళు చెప్పినట్టు లోపల వెతుక్కుంటాను, నా లోపల ఏమన్నా భగవంతుడు అన్న భావం ఇంతేనా, కించిత్ మాత్రమేనా ఉందా అన్న మనం నిజంగా నిజాయితీతో వెతుక్కునడానికి ఇది సహాయం కానీ చేయగలిగినట్లయితే, అప్పుడు మీరు రావాలనుకుంటే విశాలమైన రహదారిలో పయనించడానికి మాతో వచ్చి మీరు కలవచ్చు. ఈ విశాలమైన రహదారి అని ఎందుకన్నాడంటే, ఇదే ఇరుకైన సందు కాదండి. ఏదో ఈ ఇరుకైన సందు అంటే ఏమిటి? ఈ దేవుడిని నమ్మి, ఈ ఫలానా విషయాలను నమ్మి, ఈ ఫలానా పూజ చేసి ఇలా చేస్తేనే మాతో వీలవుతుందండి, లేకపోతే కుదరదు అండి. అంటే ఫలానా మాతో వాళ్ళు అయితేనే మాతో కలవచ్చు అని చెప్పామనుకోండి, అక్కడే ఇరుకైపోయింది. రహదారి కాదు అది, చిన్న సందో గొందో అయిపోయింది. విశాలమైన రహదారి ఏంటంటే ఎవరైనా రావచ్చండి, బోల్డ్ జాగా ఉంది, బోల్డ్ చోటు ఉంది, మాతో చేయి కలిపి నడవాలని మీకు అనిపించాలే గాని మీ మనసులో గూడు కట్టుకున్న భావాల్ని, ఆ పూర్వపు ఆలోచనలన్నింటినీ కొంచెం పక్కన పెట్టడానికి మీలో ఒప్పుదల ఏమాత్రమైనా ఉంటే, కొంచెం కొంచెంగా మీలో నమ్మకం అనేది చోటు చేసుకున్నట్లయితే మీరు మాతో తప్పకుండా రావచ్చు. మాతో తప్పకుండా రావడం అంటే ఏంటి? మొట్టమొదటి ఏంటంటే ఈ మిత్రమండలిలో కలవండి, మాతో కలిసి మాతో నడవండి, అడుగు కలిపి వేయండి, అలాగే సోపానాలు కలిసి చేద్దాం. ఈ రకమైన ఆలోచన దృక్పథం మిమ్మల్ని అపజయం పాలు చేయదు. అది అంతవరకు అయితే మేము గ్యారంటీ ఇవ్వగలం. అపజయం పాలు చేయదు, మీ ఓటమినైతే అందించదు, మీకు మీ సర్వనాశనం అయితే కారు మాతో వస్తే. మీ విశ్వాసానికి సంబంధించిన ఆత్మజ్ఞానం మీకు వచ్చి తీరుతుంది. అంటే మీరు
ఆత్మజ్ఞానం వచ్చి కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ యువర్ బిలీఫ్ అన్నాడు. కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటంటే చేతనత్వం. అది నీ నమ్మకం ఎంత నిజమైనదో నీ నమ్మకం నీకే తెలుస్తుంది. ఆత్మజ్ఞానం అన్నది లోపల చాలా పెద్ద మాట అండి. మామూలుగా వాళ్ళు చెప్పేది అంటే నీకు చేతన, నీకు స్పృహ కలుగుతుంది. ఆహా, నా నమ్మకం నిజమైనది, అది నాకు అనిపిస్తున్నది అన్న భావన మీకు తప్పకుండా కలుగుతుంది. కాకపోతే దానికి ఏంటంటే వచ్చి నడవడానికి మాతో పాటు మీకు ఒప్పుదల ఉండాలండి అని చెప్తున్నాడు. మరి అది ఒప్పుదల ఉందా లేదా అనేది ప్రశ్న మనని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. ఎస్, వాళ్ళు. Thank you. And now we shift gears a bit and talk about Fitzmayo. His story is in the big book. It's called Our Southern Friend. And so you can read a longer and more in-depth version of this story roughly on pages 213 to 215 of the book. In this book, you will read the experience of a man who thought he was an atheist. He wasn't really one, but that's what he believed at the time. His story is so interesting that some of it should be told now. His change of heart was dramatic, convincing, and moving. Do you want to translate that before we move on? Or? Yeah. All right. ఇప్పుడు చిన్న పెట్ట కథ చెప్తున్నారండి. ఇంతవరకు మీకు తత్వం చెప్పినట్టుగా అనిపించుండొచ్చు. ఇప్పుడు చిన్న పెట్ట కథ, ఒక్క పిసరు కథ చెప్తున్నా. ఈ కథ ఎవరి గురించి? తాను ఒక నాస్తికుడిని భావించిన ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్తున్నాడు అన్నాడు కదా. చెప్పుకుందాము. ఎటొచ్చి ఈయన ఎవరు అంటే ఫిట్స్ మేయో అన్న వ్యక్తి. ఫిట్స్ మేయో ఈయన మొట్టమొదటిలో చేరిన మొట్టమొదటి సభ్యుల్లో ఒకడు. ఇతని కథ పూర్తిగా చదవాలనుకుంటే మన తెలుగు పుస్తకంలో 185వ పేజీ మొదలు మన దక్షిణాది మిత్రుడు అన్న కథలో ఉన్నది ఫిట్జ్మేయో కథే. అక్కడ విపులంగా పూర్తి కథ ఉందండి. ఆ కథలోని ఒక చిన్న భాగం ఇక్కడ చెప్పడం అవసరం అంటాడు బిల్. చూద్దాం ఎందుకో. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. Our friend was a minister's son, so he was raised very religious in a Christian household of some sort. He attended church school where he became rebellious at what he thought an overdose of religious education. Just too much God talk. For years thereafter, he was dogged by trouble and frustration, business failure, insanity, fatal illness, suicide. These calamities in his immediate family embittered and depressed him. Post-war disillusionment, ever more serious alcoholism, impending mental and physical collapse brought him to the point of self-destruction, brought him to the point of basically a first step. Right. తాను ఒక నాస్తికుడిని భావించాడు. నాస్తికుడు అవునో కాదో అతనికి తెలియదు, మనకి తెలియదు. అలా అనుకొని వచ్చాడు. మొట్టమొదటి అడిగితే నాస్తికుడిని అని చెప్పాడు. ఎందుకు అతని కథ చెప్పుకోవాలనిపిస్తోంది, మనకి చెప్పాలని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే, అతని మనసులో చేరిన మార్పు ఒక్కసారిగా జరిగింది. నాటకీయంగా అంటే ఒక సినిమాలలో ఒక్క క్షణం మెరుపులాగా పిడుగుపడినట్టుగా జరిగింది అతని జీవితంలో మార్పు. ఒక్క క్షణంగా జరిగింది. అది మరి అవన్నీ మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో మీరు ఆలోచించుకోండి అని చెప్తున్నాడు. ఇతను ఇంతకీ మొదట ఓ మతాచార్యుని కొడుకు. వాళ్ళ నాన్న చర్చిలో ఏదో పనిచేసేవాడు. సో మతానికి ఏం తక్కువ లేదు ఇంట్లో. చర్చి పాఠశాలకు హాజరయ్యేవాడు. పొద్దున సాయంత్రం వరకు ఆ మత బోధ జరుగుతూనే ఉంది. మత ప్రబోధం చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో చేయించబట్టిన ఆలోచనతో తీవ్ర వ్యతిరేకతను పెంచుకున్నాడు. మరీ ఎక్కువైపోయింది ఈ దేవుడి కథ. పొద్దున్న లేస్తే అది, రాత్రి పడుకుంటే అది తప్పు తింటున్నారని అనిపించింది వీడికి చిన్నప్పుడు. ఈ మత బోధకులందరూ. తర్వాత కాలంలో అతని జీవితంలో చాలా సంవత్సరాల పాటు బాధ, నిస్పృహలు పైశాచికంగా చోటు చేసుకున్నాయి. ఒకటి కాదు, నానా బాధలు పడ్డాడు. వ్యాపారం పూర్తిగా దెబ్బతిండడం, మతిస్థిమితం లేకపోవడం, ఇంచుమించు మరణ సమానమైన రుగ్మత, ఆత్మహత్య లాంటి దురదృష్టకర సంఘటనలు ఎన్నో అతన్ని కృంగదీశాయి. అది చాలా బాధలు పడ్డాడు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మొదటి సోపానం దగ్గరికి వచ్చాడండి. ఏంటంటే అతని తాగుడు అతని అదుపులో లేదు. అతని జీవితాన్ని ఆయన నడుపుకోలేకపోతున్నాడు. యుద్ధానంతర దుర్భర పరిస్థితి, విపరీతమైపోతున్న త్రాగుబోతనం సంభవానికి అతి చేరువలో ఉన్న మానసిక శారీరక పతనం అతన్ని
అతనే సర్వనాశనం చేసుకునే స్థితికి తీసుకొచ్చాయి. ఇదే కదా మొదటి సోపానం పరిస్థితి. పూర్తి శక్తిహీనత, నిరాశ, నిస్పృహ. మొట్టమొదటిసారి మనకి చెప్పారు చూడండి, హోప్లెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ బాడీ అని చెప్పి. నిరాశాజనకమైన శారీరక మానసిక పరిస్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు ఎలా కోలుకున్నారో వాళ్ళ కథ చెప్పుకుందామని మొదటి వాక్యంలో చెప్పారు ఈ పుస్తకంలో. ఆ పరిస్థితిలోనే వచ్చాడు. మొట్టమొదటి సోపానం పూర్తి ఒప్పుదలతో వచ్చాడు. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. One night, when confined in a hospital, again, this story is told later in the book in greater detail, he was approached by an alcoholic who had known a spiritual experience. He was 12-stepped. Our friend's gorge rose. That means he got angry. As he bitterly cried out, "If there is a God, he certainly hasn't done anything for me. What have you done for me lately, God?" But later, alone in his room, he asked himself this question: is it possible that all the religious people I've known are wrong? Is it possible that everyone of any religious belief in the entire world is stupid and that I'm smarter than all of them? Is that even really possible, that everybody else is wrong except for me? While pondering the answer, he felt as though he lived in hell. Then, like a thunderbolt, a great thought came. It crowded out all else. Who are you to say there is no God? Where do you get the authority to say that? Where do you get the wisdom to say that? Where do you get the knowledge to say that? And that thought became overwhelming to him. యా, ఒకరోజు రాత్రి ఆయన ఒక హాస్పిటల్లో ఉండగా ఆధ్యాత్మిక అనుభవాన్ని పొందిన ఒక త్రాగుబోతు అతన్ని కలిశాడు. ఏదో మనలాంటి వాడు ఎవడో కలిశాడు, ఏదో సోపానాలు చెప్తున్నవాడు కలిశాడు. కలిసి ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడి ఏముంది, మామూలుగా మనం మొదటి సోపానం, రెండో సోపానం, మొదటి విషయాలు చెప్పుంటాడు. ఏం బాబు, మేము ఉన్నతమైన శక్తిని నమ్మకం పెట్టుకుని గురి పెట్టుకుని నడుస్తుంటే బాగుంది, ఇప్పుడు తాగుడు మానేశాను, జీవితం కొద్దిగా మెరుగుపడుతోంది అని చెప్తాం కదా. కొత్త మిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పాడు. ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడిన మన మిత్రుల్లో దుఃఖం, ఉక్రోషం ఉవ్వెత్తం లేదు. ముందు దుఃఖం, అది కోపంతో కూడిన దుఃఖం, ఉక్రోషం. అసలు ఎంత కోపం వస్తుందంటే ఒక్కసారి తోక తాచులాగా లేస్తుంది లోపల నుంచి భావం. ఎందుకంటే అవతలవాడు ఒకటి ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు, రెండు తాకుండా ఉన్నాడు, మూడు వణుకులు లేకుండా ఉన్నాడు, నాలుగు చక్కగా కళ్ళు తెల్లగా ఉన్నాయి, ఐదు వాడేమో ఇదంతా భగవంతుడు చేశాడు, నాకు చాలా బాగుంది, ఉన్నత శక్తిని పట్టుకొని నడుస్తున్నానని ప్రశాంతంగా చెప్తున్నాడు. ఆ సమయానికి నేనున్న పరిస్థితుల్లో నేనైతే ఇప్పుడు ఈ ఫిడ్స్ లాగే మహా కోపం వస్తుంది. నేనేదో తాగి బాధపడి చస్తుంటే వీడేదో చెప్తాడనుకుంటా ఉపాయం, వీడొచ్చి ఉన్నత శక్తి అది ఇది అని చెప్తాడు ఏంటి, అసలు ఈ గోలంతా అనిపిస్తుంది. అది ఉక్రోషం ఉవ్వెత్తలేవాడు. అప్పుడు ఇంకా పట్టలేక ఏమన్నాడంటే, నిజంగా దేవుడే ఉంటే అతను నా కోసం మాత్రం ఏం చేయలేదు. నేను విన్నాను రా బాబు, దేవుడి గురించి బోల్డ్ విన్నాను, చిన్నప్పుడంతా ఇదే గోల నాకు ఇంట్లో. కానీ నిజంగా దేవుడు అన్నవాడు నిజంగా ఉంటే అసలు మన చుట్టుపక్కల నాకు మాత్రం ఏం చేయలేదా, నీకేమైనా చేశాడేమో నాకు తెలియదు, మీ అందరికీ చేశాడేమో, చాలా గొప్ప విషయం, సంతోషించండి, అంతేగాని నాకైతే ఏం చేయలేదని గట్టిగా ఆక్రోశించాడు, అరిచాడు. కానీ తర్వాత అతను గదిలో ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు, ఏ మనిషి వెళ్ళిపోయాడు, వీడు ఒక్కడు ఉన్నాడు. నాకు తెలిసిన మతవాదులందరిది తప్పే అంటాం ఎంతవరకు సమంజసం అన్న ఆలోచన కలిగింది. సామాన్యంగా మనం పక్కవాడు ముందు ఒప్పుకోకపోయినా మనలో మనం ఒప్పుకోక తప్పదు కదా, మనం ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు అని అతనికి తానే ప్రశ్నించుకున్నాడు. ఏవో మరి ప్రపంచం అంతా కోడే కూస్తోంది, నేను ఒక్కడే విరుద్ధంగా ఉన్నాను, మరి వాళ్ళు తప్ప నేను తప్ప, ఒక్కసారి ఆలోచించాలేమో, పునరాలోచించాలేమో అని అనిపించింది. కనీసం ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం గురించి ఆలోచించే కొలది అతను నరకంలో నివసిస్తున్న భావన పొందాడు, నరక బాధలు పడ్డాడు. మనసులో ఏంది గోల అని చెప్పి చిక్కు సమస్య తేలటం లేదు. అప్పుడు ఉరుములాగా అతనికి ఒక గొప్ప ఆలోచన వచ్చింది. ఉరుము కాదండి, థండర్ అంటే ఉరుము, థండర్ బోల్ట్ అంటే పిడుగు పడింది. ఉరుము ఉరవడం చాలా మెల్లగా, పిడుగు పడింది ఒక్క క్షణాన్ని, దడాలమని అలా పడింది ఆలోచన అతని మనసులో. ఏమిటి ఆ గొప్ప ఆలోచన?
అప్పటి వరకు ఉన్న భావాలను పక్కకు నెట్టివేసే భావన. పిడుగుపడితే ఒక్క క్షణం మొత్తం మతిపోతుంది మీద పడితే పిడుగు. అలాగా పాత ఆలోచనలన్నింటినీ పక్కన పాడేసే ఆలోచన ఇది. ఏంట్రా అంటే భగవంతుడు లేడని చెప్పడానికి నువ్వెవరు అన్న ప్రశ్న వచ్చింది. నేనెవరిని అంటే హూ ఆర్ యూ, హూ ఆర్ మై. నేనెవరిని అసలు? నేను ఉట్టి మానవ మాత్రుడిని, తాగుబోతుని, నిరాశ నిస్పృహతో ఈ మంచం మీద ఇక్కడ పడుకొని ఉన్నా, చచ్చి చచ్చి బతుకుతున్నాను. అసలు నేను ఎవరినాయా భగవంతుడు ఉన్నాడు లేదు అని తీర్మానాలు చెప్పడానికి నేనేం పెద్ద జడ్జినా? అసలు నేను ఎవరిని అసలు అన్న ప్రశ్న లోపల నుంచి మారుమ్రోగింది. ఇది పిడుగుపడ్డం అంటే. అది ఇంతసేపు తర్కం చేశాను, వాడితో వాదిచ్చాను, వీడితో అవన్నీ సరే, అన్ని పక్కన పెట్టి సుత్తంతా పక్కన పెట్టి ఆలోచిస్తే నేను అసలు ఎవరిని భగవంతుడి మీద తీర్మానం చెప్పడానికి అన్న ఆలోచన బలంగా తోచింది. ఈ కథ వివరాలు మళ్ళీ చెప్తున్నా కదా, సాయంత్రం మన వెనకాల 185 పేజీ నుంచి మన దక్షిణాది మిత్రుడు అన్న కథలో ఉన్నాయండి. ఇది క్లుప్తంగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎస్ చాలు. Thank you. This man recounts that he tumbled out of bed to his knees. In a few seconds, he was overwhelmed by a conviction of the presence of God. This is a white light spiritual experience. It poured over and through him with the certainty and majesty of a great tide at flood. The barriers he had built through the years were swept away. He stood in the presence of infinite power and love. He had stepped from bridge to shore. For the first time, he lived in conscious companionship with his creator. So this is an instantaneous spiritual change. Again, most of us don't get it this way, as we talked about in Appendix 2, but this is pretty much what happened to Bill Wilson as well. రైట్. సో అతను మంచం మీద నుంచి కిందకు దొర్లి మోకరిల్లిన సంఘటన అతను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకున్నాడు. అది ఒక్క క్షణంగా జరిగింది. ఇదంతా ఒక కొద్ది నిమిషాల్లోనే జరిగింది, కొద్ది సెకండ్లలో జరిగిందేమో కూడా. కొన్ని క్షణాల్లోనే భగవంతుని ఉనికిని సంబంధించిన బలమైన విశ్వాసం అతన్ని పూర్తిగా ఆక్రమించింది. అది ఇంకా ఆ ఒక్క ఆలోచన తప్ప మరే ఆలోచన లేకుండా తుడిచిపెట్టేసింది మిగతా అన్నిటినీ కూడా. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అతను నిర్మించుకున్న అవరోధాలు కొట్టుకుపోయాయి. అది వరద వెలుగులాగా, మర్చిపోయాను ఒక వాక్యం, వరద వెలుగులాగా స్వచ్ఛంగా ఎంతో టీవీతో ఆ భావన అతన్ని ముంచెత్తింది. చాలా గొప్ప, అతి గొప్ప భావన, భగవంతుని భావన. భగవంతుడు ఉన్నాడు అన్న ఒక గొప్ప నమ్మకం ఇంకా మిగతా అన్నిటినీ కూడా పటపంచలు చేస్తూ అవరోధాలన్నీ కూడా చిన్న అగ్గిపుల్లలాగా పక్కకి కొట్టుకుపోయేలాగా ఒక వరద వెలుగులాగా వచ్చింది అతనికి ఈ నమ్మకం అనేది. ఒక్క క్షణాన అనంతమైన శక్తి ప్రేమల సన్నిధిలో అతను నిలబడ్డాడు. అలా అనిపించింది ఆ క్షణం. ఇది ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక అనుభవం. క్షణికంగా జరిగింది, ఒక్క క్షణంలో జరిగింది. జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసిన ఆ క్షణం అతన్ని. మనలో చాలా మందికి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అనేది ఇలా ఉరుములు పిడుగులు పడుతూ ఒక క్షణంలో వచ్చి పూర్తిగా మార్పు అటు నుంచి ఇటు మనిషి అయిపోయేలాగా జరుగుతుందా అంటే ఏమో, బిల్లికి జరిగింది, ఈ మనిషికి జరిగింది. మనందరికి అలా జరుగుతుందా అంటే జరగక్కర్లేదు అని మన రెండో అనుబంధంలో, ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అన్న అనుబంధంలో చదువుకున్నాం కదా. చాలా మందికి ఏంటంటే మెల్లమెల్లగా క్రమేపీ వస్తుంది ఆ ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు. ఆ అనుభవం అనేది ఒక్కసారిగా రాదు. ఇతనికి వచ్చింది. అతను ఇప్పుడు వారధి దాటి ఒడ్డుపైన అడుగు పెట్టాడు. ఏ వారధి దాటి ఏ ఒడ్డుపైన అడుగు పెట్టాడు? హేతుబద్ధమైన ఆలోచన ధోరణి అనే వారధి మీద నడుస్తూ ఉన్నాడు ఇన్నాళ్ళు. హేతుబద్ధం అంటే నేను ఏది కూడా తర్కం లేకపోతే అసలు నేను పుచ్చుకోనండి, ఆ విషయం నేను నమ్మనండి, నేను కరెక్ట్ గా అన్ని కూడా ఇప్పుడు లాయర్ లాగా వాదిస్తానండి, ఆ వాదనలో తర్కానికి నిలుస్తేనే దాన్ని నేను స్వీకరిస్తాను, లేకపోతే పక్కన పడేస్తాను అనే హేతుబద్ధమైన ఆలోచనతో నడుస్తున్నాడు ఇన్నాళ్ళు. భగవంతుడు గిరివంతుడు మనకు పడదు అని. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఒక్కసారిగా అక్కడి నుంచి, ఆ వారధి నుంచి నమ్మకం అనే ఒడ్డుకు వచ్చేసాడు. ఇంకా అడుగు పెట్టడంతో ఇంకా నమ్మకంలోకి వచ్చాడు. ఇంక ఇక్కడి నుంచి ఇంకా తర్కం గిరకం లేదు. నమ్మకం ఉందంటే ఉందంతే. ఎందుకు ఉంది, ఎందుకు ఉండాలి, అదే ఇలాంటి వాదన ఏం లేదు ఇంకా.
వాదనలన్నీ పక్కన పెట్టి నమ్మకానికి వచ్చాడు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు రావాలి అంటే ఇది వాదనకి అతీతమైనది. ఇది అట్లాంటి హేతుబద్ధమైన ఆలోచన సరళకి అతీతమైన ఒక నమ్మకం అనే స్థలం. ఆ అవస్థకి రావాలంటే, ఆ స్థితికి రావాలంటే ఏదో ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం మనిషికి జరగాలి. వీడికి జరిగింది. మొట్టమొదటిసారిగా అతను తన సృష్టికర్తతో ఆత్మగత సాన్నిహిత్యానుభూతుల్లో జీవించాడు. అది ఇది ఆధ్యాత్మిక అనుభవం చాలా రకరకాలుగా చెప్పొచ్చండి. ఇప్పుడు మన ఆ, శంకరాచార్యుడు ఒక పుస్తకం రాశాడు. నేను దాని గురించి ఏం చెప్పదలుచుకోలేదు, నాకు మతబోధ అసలు తెలియదు. దాని పేరు నాకు చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే అపరోక్షానుభూతి దాని పేరు. అంటే భగవంతుడు పరోక్షంగా ఉండడు, మనలోనే ఉన్నాడు అన్న అనుభూతి. అది జ్ఞానం కాదు, ఏదో పుస్తకం చదువుకుంటూ వచ్చేది కాదు. అపరోక్షానుభూతి అన్న పుస్తకం రాశాడు ఆయన ఎప్పుడో, శంకరాచార్యుడు. ఆ పుస్తకం తలుచుకున్నప్పుడు అలా, పేరు తలుచుకున్నప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు వీడు రాసిందే. తన సృష్టికర్తతో ఆత్మగత సాన్నిహిత్యానుభూతితో జీవించాడు. అది అది ఆ అనుభూతి ఒక క్షణం కలిగిందంటే ఆ తర్వాత దాంతోనే, దాన్ని పట్టుకుని, ఆ అనుభవాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని వదలకుండా అట్లాగే జీవితం సాగించేట ఈ వ్యక్తి ఫిట్స్. ఎస్. Thanks. Thus was our friend's cornerstone fixed in place. His relationship with God is the cornerstone of his recovery. It's, the basic building block. No later vicissitude has shaken it. Vicissitude means great change, usually bad, but I mean, in some circumstances, it could mean good. Maybe I got a great new job that causes me to have to work different hours, and I lose my entire AA schedule, and I have to develop a new one, and instead I don't, and I have drinking over it. That will be an example of a great change that is on the positive side, but still harms me spiritually. His alcohol problem was taken away. That very night years ago, it disappeared. Save for a few brief moments of temptation, the thought of drink has never returned, and at such times a great revulsion has risen up in him. Seemingly, he could not drink even if he would. God had restored his sanity. Now, when you read his story in the book, there's one part where he has a fight with his wife and he gets in his car to drive to the liquor store, and he decides not to go, and he gets out of the car and makes up with his wife. I think that's pretty far along on the journey to take another drink when I'm actually in the car to go drive out and get drunk. But, the truth of it is he died sober. He died in the early 1950s, having helped found AA in Maryland and in Washington, D.C. Thanks. Right. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాం మనం? ఆ విధంగా మన మిత్రుడు జీవన సౌధ నిర్మాణానికి, జీవన సౌధ నిర్మాణం అంటే ఏంటి? కొత్త జీవితాన్ని కట్టుకుంటున్నాడు, ఒక ఇల్లు కట్టినట్టు కడుతున్నామండి. అయితే ఆ కట్టడానికి ఏం కావాలి అంటే సరైన పునాది రాయి కావాలి. సో ఈ మనిషి స్వస్థత అనే ఒక భవనం కడుతున్నాడు అనుకోండి, తన ఇల్లు తను కట్టుకుంటున్నాడు అనుకోండి, దానికి అవసరమైన పునాది రాయి సరైన స్థానంలో స్థిరపడింది. అది స్థిరపరచబడింది. అది కూడా అతను ఏదో చేశాడని కాదు, అతనికి జరిగింది. ఇది అతని జీవితంలో తర్వాత చోటు చేసుకున్న మార్పులేవి విసిసిట్యూడ్స్ అంటాడు ఇంగ్లీష్ లో. అంటే గొప్ప మార్పు అన్నమాట, జీవితంలో మార్పు. అది మంచి మార్పులు అవ్వచ్చు, మంచి కాని మార్పులు అవ్వచ్చు, ఉద్యోగం పోవడం అవ్వచ్చు, పెద్ద ఉద్యోగం రావడం అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే రెండు కూడా విసిసిట్యూడ్స్. కొంచెంత చక్కగా ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే తర్వాత చోటు చేసుకున్న మార్పు. జీవితం అంటేనే మార్పు. మార్పు లేకుండా ఎలా ఉంటుంది? మార్పులు, పెద్ద పెద్ద మార్పులు వస్తూనే ఉన్నాయి అతని జీవితంలో. కాకపోతే ఆ పునాది ఎంత గట్టిగా స్థిరపడిందంటే, అదే కదా చెప్పాడు, కదిలించలేకపోయాడు. ఏవైనా సరే జీవితంలో అనుభవాలు ఏమైనా జరగనివ్వండి, కానీ ఆ నమ్మకం మాత్రం స్థిరంగా ఉంది. అది నిలిచింది కాబట్టి అతని తాగుడు సమస్య తొలగించబడింది. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఈ మాటలు చాలా ముఖ్యమైన మాటలు. తొలగించబడింది. అది మనం ఏదో ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాం, ఇవాళ తాగలేదు మనం. ఇప్పుడు ఎవరినో మిత్రుడు 15 ఏళ్ల క్రితం నుంచి నన్ను ఎరిగిన మిత్రుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, 10 ఏళ్ల క్రితం నన్ను ఎరిగిన మిత్రుడు వచ్చి, ఒరే రమణ తాగుడు మానేసావా అంటే, ఎలా మానేసావంటే,
మానేశాను అని నేను చెప్తే అది అబద్ధం అండి. ఎందుకంటే నేను మానేయాల. జరిగింది ఏంటంటే చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నా తాగుడు సమస్య, అలాగే ఫిట్స్ మేయో తాగుడు సమస్య తొలగించబడింది. ఎవరు తొలగించారో, ఎందుకు తొలగించారో, ఏ విధంగా తొలగించారో తొలగించిన వాళ్ళని అడగండి, నాకు తెలియదు. కాకపోతే తొలగించబడింది నా జీవితంలో అని నేను ఇక్కడ రుజువుగా నిల్చుని ఉన్నా కదా. నేను బతికే ఉన్నా కదా మీ కళ్ళ ఎదురుగుండా, లేకపోతే చచ్చి ఉండేవాడు. అయితే చాలా ఏళ్ల క్రితం ఆ రోజు రాత్రే అది అంతర్ధానం అయిపోయింది. అది తాగుడు అనేది అక్కడితో అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. ఆకర్షణ యొక్క అతి తక్కువ క్షణాలను మినహాయించి అతనికి తాగాలనే ఆలోచన ఎన్నటికీ తిరిగి రాలేదు. అప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆలోచన మనసులో ఎత్తిందో, ఒక పెగ్గు తాగితే బాగుండని అనిపించింది ఏమో కూడా. అయితే అలాంటి ఆలోచన వచ్చి వెళ్ళిపోవడం తప్ప మరెప్పుడు తాగుడు జోలికి పోల, మందు జోలికి పోల. అతను తాగగలిగినప్పటికీ తాగకపోవడం విశేషం. రైట్. ఆ క్షణాల్లో మర్చిపోయిన ఈ వాక్యం. ఆ క్షణాల్లో ఒక రకమైన భయంతో కూడా అయిష్టతాతంలో జనించేది. అది ఒకవేళ తాగాలని ఒక ఆలోచన గాలికి పోతూ వచ్చిందనుకోండి, చిచి దరిద్రం అటువైపు పోకూడదు అని ఒక అయిష్టత అతని మనసులో చాలా బలంగా లేచింది. అతను తాగగలిగినప్పటికీ తాగకపోవడం విశేషం. అది తాగగలిగినప్పటికీ అంటే తాగే సాధనాలు ఉన్నాయి, డబ్బులు ఉన్నాయి, వెళ్ళి కొనుక్కొని తెచ్చుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. భగవంతుడే అతని దాకా వివేకాన్ని అతనికి ఆ వివేకాన్ని తిరిగి సమకూర్చాడు. భగవంతుడే చేసి ఉండాలి, అయితే మన వల్ల అవుతుంది అని. ఆయన కథ పూర్తిగా చెప్తే ఓ చిన్న ఉదాహరణ ఉంది అందులో. రికవరీలో ఉన్నప్పుడు, స్వస్థతలో ఉన్నప్పుడు భార్యతో చిన్న దెబ్బలాట జరిగింది. భార్యతో దెబ్బలాడాడు. దెబ్బలాడి లాభం లేదు, నాకు బుర్ర తినేస్తుంది ఈవిడ అని చెప్పి చిరాకుతో తాగడానికి కారు ఎక్కాడు. వెళ్ళిపోదామని వైన్ షాప్కి వెళ్ళి కొనేసుకున్నాడు. కానీ కూర్చొని కారులో, లేదు ఇలా కాదు, మనం ఇలా చేయకూడదు అని చెప్పి వెంటనే కారు తాళం ఆపేసి మళ్ళీ ఇంట్లోకి వచ్చి భార్యతో క్షమాపణ చెప్పి, లేదు మన ఇద్దరు గొడవ పడకూడదు అని చెప్పి ఇద్దరు మళ్ళీ మాట్లాడుకొని ఆ దెబ్బలాట ఏం చేసుకొని తాగుడు జోలికి పోకుండా మాటల ద్వారా, ప్రేమ ద్వారా సమస్యని చాలా మామూలుగా తీర్చేసుకుని తాగకుండా గడిపారు. మరి ఇది పచ్చి తాగుబోతు, పిచ్చిమేయ లాంటి తాగుబోతు, నాలాంటి తాగుబోతుకి ఎట్లా సాధ్యం అవుతుంది? అసలు కారు దిగిపోయి మందు షాపుకి వెళ్లకుండా మళ్ళీ ఇంట్లోకి రావడం అనేది నా పూర్వాశ్రమంలో నా వల్లే కాని పని. కానీ జరిగింది ఇతను. అంటే ఏంటంటే ఆ నమ్మకాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని ఉన్నాడు అని. వాస్తవం ఏంటంటే అతను 1950ల దశకం వరకు, అంటే సుమారు ఒక కనీసం 15 ఏళ్ళు సోబర్గా పోయాడు. పోయినప్పుడు కూడా సోబర్గా పోయాడు. పోయే ముందు చాలా మంచి చేసిన గొప్ప పని ఏంటంటే, మేరీల్యాండ్ అన్న రాష్ట్రంలో అమెరికా రాజధాని అయిన వాషింగ్టన్ డీసీలో ఈ ప్రదేశాల్లో మీటింగ్లు అవి పెట్టడానికి, మొట్టమొదటి మీటింగ్లు పెట్టడానికి కారకుడయ్యాడు. అతను పెట్టిన మీటింగ్లు ఇప్పటివరకు మరి నడుస్తున్నాయి కదా, ఇంతవరకు నడుస్తుంది. సో మంచి పనులు చేసే పోయాడు ఈ వ్యక్తి. అట్లా గడిచింది ఆయన జీవితం. కేవలం ఆ పిడుగుబడి నా క్షణంలో ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఎలాగైతే అతను చోటు చేసుకుందో దాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు కాబట్టి. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. What is this but a miracle of healing? Yeah, it's a miracle because it can't be accomplished by human means. If you can accomplish it, it's not a miracle. Yet its elements are simple. Circumstances made him willing to believe. We're willing to believe because our lives are burned to the ground enough that any delusion that we can handle this ourselves is out the window. He humbly offered himself to his maker. Then he knew. So once he took really what we would consider the third step, then he had this spiritual experience. Do you want to translate that, or should I just finish out the chapter? Go for it. Okay. Even so has God restored us all to our right minds, restored us to sanity. To this man, the revelation was sudden. Again, sudden, spectacular upheaval and change in viewpoint. Some of us grow into a more slowly, the more gradual spiritual experience. But he has come to all who have honestly sought him.
So anyone who is looking for a relationship with a God of their understanding will find it. When we drew near to him, he disclosed himself to us. And none of us will fully define or comprehend that power that we call God. But when we are going towards it, we will see more of it. The closer I get to God, the more of God's plan can be revealed to me. And the way that I get closer to God is by working the steps. What the steps are designed to do is to remove anything within me that blocks me off from that relationship. And so the more I work the steps and the more thoroughly I work the steps, the more of that infinite power and wisdom I'm going to see. రైట్. సో ఇది అద్భుత రీతిలో స్వస్థతపరచబడటంలో స్వస్థతపరచబడటం కాక మరేమిటి? అద్భుత రీతి కాకపోతే ఏమిటి? ఇది అద్భుతం కాదండి ఇలా జరగడం, పచ్చి తాగుపోతే ఇట్లా తయారవడం అద్భుతం కాదా అని అడుగుతున్నాను. అద్భుతమే, మీలోనూ అద్భుతం, నాలోనూ అద్భుతం. అద్భుతం అంటే ఏంటి? మిరకిల్ ఇంగ్లీష్ లో. మిరకిల్ అంటే దాని నిర్వచనం ఏంటంటే నువ్వు నేను చేయగలిస్తే అది అద్భుతం కాదు. నాకు తెలియని శక్తి చేస్తేనే కావిస్తేనే అది అద్భుతం. మరి ఇది అద్భుతం కదా? మనిషి తనంతట తాను చేయలేని పని తనకి జరగటం గొప్ప విషయం కాదా? అయినా దీని మూల పదార్థాలు అతి సర్వసాధారణమైనవి. అది అద్భుతాలు నాకు జరగవండి, నేను మామూలు మనిషినండి, అసలుకే తాగుబోతునండి, నాకు అద్భుతం ఎట్లా జరుగుతుందండి అని అనుమానపడిన అవసరం లేదని మరొకసారి చెప్తున్నాడు చివరిలో. అయినా దీని మూల పదార్థాలు అతి సర్వసాధారణమైనవి. అతని పరిస్థితులే అతన్ని విశ్వసించడానికి ఇష్టపడేలా చేశాయి. అది నువ్వు ఎంత నిరాశ, నిస్పృహ, నిర్భాగ్యుడు అయ్యి వస్తావంటే తాగుబోతావు, బతుకు ఎత్తి ఉంటే నీకు ఏమాత్రం ఇంత ఇష్టత ఉంటే, ఆవగింజంత ఇష్టత ఒప్పుదల ఉంటే విశ్వాసం నీకు వస్తుంది. అతను తన సృష్టికర్తను తను వినయంతో అర్పించుకున్నాడు, తన్ను తాను సృష్టికర్తగా అర్పించుకున్నాడు. తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది అతనికి తెలుసు. భగవంతుడు మనకు మన సరైన ఆలోచన రీతులను తిరిగి సమకూర్చాడు. అంటే ఏంటి? రెండో సోపానం అండి. రెండో సోపానం చదివి వినిపిస్తాం మీకు. మాకన్నా ఉన్నతమైన శక్తి ఒకటి మాకు తిరిగి స్థిరమైన బుద్ధిని ఇవ్వగలదనే నమ్మకానికి వచ్చాము. అదే మరి ఈ స్థిరమైన బుద్ధి అంటేనే సరైన ఆలోచన రీతులకు తిరిగి సమకూర్చాడు. అంటే మేము రెండో సోపానికి వచ్చామండి అని చెప్తున్నాడు చివరికి. మేమంటే ఎవరు? ఈ పుస్తకం రాసిన వాళ్ళందరూ. మన ఈ మిత్రునికి, ఆ భగవంతునికి స్పృహ అకస్మాత్తుగా, ఆ భగవంతుని స్పృహ అకస్మాత్తుగా ఒకేసారిగా జరిగింది. అది పిడుగుబడింది, అకస్మాత్తుగా జరిగింది, ఒక్కసారిగా జరిగిందని చెప్పుకుంది. మనలో కొంతమందికి ఆ మార్పు చాలా నెమ్మదిగా చోటు చేసుకుంటుంది. అదే మళ్ళీ రెండో అనుబంధంలో చెప్పాడు కదా, ఆధ్యాత్మిక అనుభవం. అదే మళ్ళీ నొక్కి చెప్తున్నాడు. బాబా అందరికీ ఇట్లా ఏదో ఒక క్షణాన్ని వస్తుందని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అందరికీ అకస్మాత్తుగా ఇట్లా జరగాలని లేదు. నెమ్మదిగా క్రమేపీ కూడా జరుగుతుంది కొంతమంది. కానీ ఎవరైతే నిజాయితీగా అతన్ని కోరుకుంటారో వారందరి జీవితాల్లోనూ ఆయన ప్రవేశించి తీరుతాడు. అది ఎవరైతే నిజాయితీగా కోరుకుంటారు. ఇక్కడ అవసరమైంది ఏంటంటే నిజాయితీ. ఇందాకల అనుభవంలో కూడా, ఇందాకలు కాదు, మన ఆధ్యాత్మిక అనుభవంలో చదువుకుంటే విల్లింగ్నెస్, ఆనెస్టీ అండ్ ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ అన్నాడు కదా. విల్లింగ్నెస్ అంటే ఏంటి? ఇష్టత. ఓపెన్ మైండ్, ఆనెస్టీ అంటే నిజాయితీ. తర్వాత ఓపెన్, విశాల హృదయం. ఈ మూడు ఉండాలండి అంటున్నాడు. చివరికి ఇంకోటి చెప్పేది ఏంటంటే, ఆయన చెప్పలే కదా, నేను చెప్తున్నా, ఆయన ప్రవేశించి తీరుతాడు, ఆయన్ని కోరుకుంటాడు. దేవుణ్ణి మొగగా సంబోధించడం ఇది చాలా సర్వసాధారణంగా చేస్తారండి ఈ పుస్తకంలో చాలా చోట్ల కూడా. అలాగని దేవుడు మొగాని ఆడని కూడా ఎవరు చెప్పడం లేదు ఈ పుస్తకంలో. అలా అందరు ప్రపంచంలో ఎలా మాడుకుంటారు అలా రాశారు, కానీ దేవుడు అంటే దేవత లేదని కాదు, అలాంటివేం లేవు అసలు. మరి ఇది ఒకసారి చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. మేము భగవంతుణ్ణి సమీపించిన కొలది, నేను దగ్గరైన కొలది ఆయన తన్ను తాను మాకు సాక్షాత్కరింపజేసుకున్నారు. సాక్షాత్కారం అంటే మనకు వేరే అర్థం ఉందండి మన భారతదేశంలో. సాక్షాత్కారం కంటే మనకి తాను వెల్లడి చేసుకున్నాడు, తన రహస్యం మనకి చెప్పాడు. అంటే మన తను తెలియజేసుకున్నాడు. నేనున్నాను రా బాబు అన్న విషయం తెలిసింది నీకు.
సాక్షాత్కారం అంటే మనకి ఏదో సినిమాలో లాగా ఎన్టీ రామారావు లాగా అనిపించాలని ఏం లేదు. అది కాదు సాక్షాత్కారం అంటే. ఇక్కడ వీళ్ళు డిస్క్లోజ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్. డిస్క్లోజ్డ్ అంటే అతను మనకి ఉన్నాడు, అతను ఉనికి మనకి వెల్లడైంది, మనకి తెలిసింది. అది ఎప్పుడు జరిగిందని మనం సమీపించడానికి సిద్ధమైతే జరిగింది అన్నది చివరి మాట. ఎస్ ఆలివర్, వాట్ యూ వాంట్ డు? యూ వాంట్ స్టార్ట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్? I'm fine with starting. We probably won't get very far, but that's okay. I was just thinking about that disclose himself too. And more will be revealed is kind of the way it's expressed later in the book. But Where is more will be revealed? It's nowhere in the big book. That's the it's on problem. page 164, I think. Not in those words. Not in those words. They say that at meetings all the time, but it's never in the big book. That's interesting. What's one of the puzzles I face? Everybody keeps saying that. I didn't find it in the big book. Yeah, that's interesting. I believe it's in the. I believe it's more to you and to us. You're right. So exactly. So yeah. I believe it's in the NA basic text in those words, but those words have come to dominate our life. Yeah, it's more the same idea. Yeah, it is, of course, indeed. Yeah, but that's a little thing for you and me. Yeah. All right. So how it works? First of all, it's good to know that it works, and that we have a whole chapter that talks about how it works. Rarely, the original. If you ever get the chance, you should read the manuscript to the first edition, because there it said never. It didn't say rarely. They were so confident in this. Never have we seen a person fail. There are some significant structural differences. Never have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. Now, I've been to a lot of meetings, in-person meetings, and I've heard a lot of crazy things. And one of the funniest things I ever heard was a guy was asked to read how it works, and he read it as, rarely have we seen a person who has thoroughly followed our path. So he took out the word fail, and it works just as well, because most people don't actually thoroughly follow this path. But the person fails, not the path. We have a 12-step program that works if we work it, but most of us never work it. I come in and I do 3 steps, or I do no steps or something, and then I wonder why I'm drinking again. So either way works with the word fail or not. Those who do not recover are people who cannot, meaning that they're incapable, or will not, meaning they're unwilling, to completely give themselves to the simple program. So there it's talking about surrender. And that's a word that they also don't use much in the book, but they use the concept of surrender all the time. Usually men and women who are constitutionally incapable of being honest with themselves. There's a lot of debate about what that means that I've heard. I think constitutionally means it's something in their core makeup that prevents them from being honest. And there are various psychological disorders that would prevent that. The one that I hear about the most is being a sociopath, where the capacity for guilt and shame is just not present. And alcoholics are largely motivated by guilt and shame. There are such unfortunates, they're not at fault, they seem to have been born that way. So it's not like they're choosing to be this way. They are naturally incapable of grasping, that's understanding, and developing, that's working, a manner of living which demands rigorous honesty. So in this one paragraph, we have 3 references to honesty. That's pretty important then. Their chances are less than average. We can't say that they're not going to make it for sure, but they don't have the best of odds. There are those too who suffer from grave emotional mental disorders, but many of them do recover if they have the capacity to be honest. And the way this was explained to me is that there are a lot of people who have severe depression, bipolar disorder, schizophrenia, various psychological ailments that can be treated medically. And if they're treated, those people can have a spiritual experience. They have the capacity to be honest innate with them. But if I'm having some psychotic break with reality, I'm not really capable of being honest right now. But if you give me the proper medication and treatment, then I would become capable of working this program. And I've seen situations where people have done a good job in A, they've recovered, and they're working a solid program, but they're on psych meds, and somebody tells them don't take your psych meds. They stopped taking them, and then they had basically an outbreak of schizophrenia. Forgive me the terminology, I'm not a psychologist, and the terminology is correct.
But Right. I would see people in meetings that are like, you know, totally insane. And people say, 5 years ago, he was doing a great job before somebody convinced him to stop taking his meds. So the point is that if you can take your meds and you can stabilize enough to work a program, you have a shot. If there is no treatment that will help the underlying psychological or physical ailments that prevent that, then there's not much we can do. And I'm sorry to go on about this stuff, but I'll give you another example. There was a guy I knew who was really great at it. I love this guy. And he had some sort of brain infection that ate away part of his brain. And he forgot everything that had happened in the previous 5 years, including his entire time in AA. And that was the last I heard of him because he kind of fell off the radar at that point. That's someone who had lost the capacity to be honest because not through any fault of his, he just had a physiological impairment that got in the way. So those would be situations where this paragraph would really become operative. Sorry to ramble on. Not at all. We'll finish out with that. సో ఇప్పుడు 5వ అధ్యాయానికి వచ్చామండి. ముఖ్యమైన అధ్యాయం. అది ఎలా పనిచేస్తుంది మనం మీటింగ్లో సర్వసాధారణంగా చదువుతుంటాం. మొట్టమొదటి ఒక భాగం చదువుతుంటాం ఇందులో. అసలు మొట్టమొదటి అది ఎలా పనిచేస్తుందంటే ఈయన అంటున్నాడు, అసలు పనిచేస్తుంది అనడమే చాలా సంతోషకరమైన విషయం అండి. పోన్లేండి, పనిచేస్తుంది కాబట్టి మంచి విషయం, పనిచేస్తుంది నేను. సో కాబట్టి ఎలా పనిచేస్తుంది తెలుసుకుందాం. మా మార్గాన్ని క్షుణ్ణంగా అనుసరించే వ్యక్తి విఫలం అవ్వడం అనేది మేము చాలా అరుదుగా చూసాం. అది మొదటి వాక్యం. అరుదుగా అనడానికంటే మేము ఎప్పుడు చూడలేదు అని కూడా రాశారు మొట్టమొదట పుస్తకం అని కొంతమంది అంటారు. ఆ పుస్తకంలో ఫస్ట్ అసలు మేము అవన్నీ చూడలేదండి విఫలం అవడం అని. తర్వాత అది మరీ ఎక్కువైపోయిందేమో అని చెప్పి అరుదుగా చూసేవాడిని రాశారు. అంటే అప్పుడు పడిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు. అలాగే ఎవడ చదువుతూ చదివేట ఈయన ఊరికే జోక్గా చెప్తున్నాడు. చదువుతూ మా మార్గాన్ని క్షుణ్ణంగా అనుసరించిన వ్యక్తి చూడడానికి ప్రయత్నిస్తే మేము విఫలమయ్యామని చదివెట్టేవాడు. అంటే అలాంటి వ్యక్తులే లేరు అసలు క్షుణ్ణంగా అనుసరించిన వాడు. అది నిజమే. క్షుణ్ణంగా అంటే 100% అనుసరించిన వ్యక్తి దొరకడం చాలా కష్టం. ఎవరు ఉండకపోవచ్చు కూడా, ఎందుకంటే అందరూ మనుషులే కాబట్టి. ఎటొచ్చి ఇది ముఖ్యం. స్వస్థత పొందని వారు ఈ సరళమైన కార్యక్రమాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అనుసరించని వారు అంటే ఇష్టత లేదు, చేయగలను కానీ చేయను అన్నవాడు. అనుసరించలేని వారు చేయాలని కానీ చేయలేకపోతున్నానండి, శక్తి లేక, ఎందుకు చేయలేక. అనుసరించలేని వారు అయి ఉంటారు. నీకు శక్తి అయినా లోపించి ఉండాలి, ఇష్టతైనా లోపించి ఉండాలి. అసహాయులైన స్త్రీ పురుషులై ఉంటారు. ఎవరు స్వాభావికంగా తమకు తాము నిజాయితీగా ఉండలేని వాళ్ళు. అది పాపం వాళ్ళంతటి వాళ్ళగా నిజాయితీ అన్నదానికి అలవాటు లేని వాళ్ళు, నిజాయితీకి రాలేని వాళ్ళు, అలాంటి దురదృష్టవంతులు ఉన్నారు. తప్పు వాళ్ళది కాదు, జన్మతః వాళ్ళు అలాంటి వారై ఉండాలి. జన్మతః అలా ఉండడం అంటే ఏంటి? ఏమో కొంతమంది మానసికంగా అసలు నిజాయితీ అన్న విషయమే తెలియకుండా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే కొంతమందికి సిగ్గు లేకపోతే అపరాధ భావన ఇలాంటి సహజమైన మానవ గుణాలు లేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. కొంతమంది నేరస్తులు, అతి తీవ్రమైన ఘోరమైన నేరస్తులు ఉంటారు. కొంతమంది వాళ్ళకి అసలు అపరాధ భావన ఉండకపోవచ్చు. అంటే అది వాళ్ళ మనసులో అట్లా ఉంది. అది ఒక మానసికమైన రుగ్మత, అది ఇబ్బంది. మరి అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరినో ఉంటే వాళ్ళకి నిజాయితీ అన్నదే చేతకాని వాళ్ళు ఉండొచ్చునేమో. ఎటొచ్చి మిగతా వాళ్ళకి మనకైతే పని చేస్తున్నాయా అంటున్నాడు. అలాంటి దురదృష్టవంతులను మనమే నిందించట్లేదండి, వాళ్ళు జన్మతః అలా అయి ఉంటారు అంటున్నాడు. వాళ్ళని అలా చేయలేని వాళ్ళు. ఖచ్చితమైన నిజాయితీ అవసరమైన ఈ జీవన విధానాన్ని గ్రహించడానికి కానీ లేదా పెంపొందించుకోవడానికి కానీ, గ్రహించడం అంటే అర్థం చేసుకోవడం, పెంపొందించడం అంటే దాన్ని కార్యాచరణలో పెట్టడం, వారు సహజంగా అసమర్థులై ఉంటారు. సహజంగా అసమర్థులైన వాళ్ళు కొద్ది మంది తప్పితే మిగతా వాళ్ళకి విఫలం అవడం అనేది మేము చాలా అరుదుగా చూసామండి. 3 30 పనిచేస్తుందండి అని చెప్తున్నాడు.
వారికి కోలుకునే అవకాశాలు సగటు స్థాయి కంటే తక్కువ. ఎవరికి నిజాయితీ అంటే చేతకాని వాళ్ళకి, నిజాయితీగా ఉండడం చేతకాని వాళ్ళు ఇప్పటికి అప్పుడే 3-4 సార్లు నిజాయితీ నిజాయితీ అని కోడే కూస్తున్నాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? నిజాయితీ చాలా అవసరమని అర్థమవుతుంది. మొదటి విషయం. మరికొందరు తీవ్రమైన భావ ప్రేరిత మరియు మానసిక అస్వస్థతల వలన బాధపడుతున్నారు. వీళ్ళకి నిజంగా మానసిక అవస్థలు ఉన్నాయి, ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఇదేదో మనం కల్పించి చెప్తున్న విషయం కాదు. నిజంగానే స్కిజోఫ్రెనియా అని, లేకపోతే బైపోలార్ డిజార్డర్ అని ఇవాళ మానసిక జబ్బుల నిపుణులు ఎన్నో రకాల తీవ్రమైన మానసికమైన రుగ్మతలను చూపించారు. వాటికి మందులు, వాటికి చికిత్స కూడా ఉంది. వాటి విషయంలో సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే చికిత్స ఉంది. ఆ చికిత్స చేయించుకుంటే తప్ప వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రామ్ని పట్టుకునే మానసిక ఆ, సమర్థత చేకూరకపోవచ్చు. అట్లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉండొచ్చు. అయితే వీరికి నిజాయితీగా ఉండగలిగే సామర్థ్యం ఉంటే, అంటే మందు మాకు జరిగి చికిత్స జరిగి ఆ సామర్థ్యం తెచ్చుకుంటే వారిలో చాలా మందికి తప్పకుండా కోలుకుంటారు అన్నాడు. ఇక్కడ ముగించే మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఏలో ఏ ఒక విషయం చెప్పమండి. అందరికి పని చేస్తుంది, నీ మానసిక జబ్బులున్నా నీ మందులు మానేయి అని చచ్చినా చెప్పం. ఇప్పుడు 2 దృష్టాంతాలు చెప్పాడు ఆయన. ఒకటేంటంటే, ఒక మనిషి ఏలో ఉన్నట్ట, 5 ఏళ్ళు శుభ్రంగా ఉన్నట్ట, ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటున్నట్ట, ఆహా ఎంత చక్కటి అని అందరూ అనుకుంటున్నారట మీటింగ్ లో. ఇది చూసేట ఆ వ్యక్తిని ఎవడో చెప్పాట, నీ మానసిక జబ్బులకి నీ మాత్రలు, నీ సైకాట్రిస్ట్ ఇచ్చిన మందులన్నీ మానేసాయని చెప్పాట. అలా కూడా చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది, వినేవాళ్ళు అంతకంటే ఉండకూడదు ఉన్నారు. వాడు మానేసేట మందు, ఆ తర్వాత పిచ్చెక్కిందని మనం సామాన్యంగా అంటున్నాం. ఇది నవ్వుతాల విషయం కాదు. ఏమైందంటే పాపం మతి చలించింది. పాపం అతనికి ఉన్న జబ్బు అతన్ని ఆవరించింది. ప్రోగ్రాం మర్చిపోయాడు. అట్లా జరగతుంది. ఇంకో మనిషి ఉన్నట్ట నిజంగా మెదడులోనే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి జ్ఞాపక శక్తి కోల్పోయాడు. జ్ఞాపక శక్తి కోల్పోతే మరి ప్రోగ్రాము, కిందట 5 ఏళ్ళు మన మీటింగ్ అన్ని కూడా మర్చిపోయాడు. ఇట్లా ఏవో అంటే చాలా అతి తీవ్రమైన మానసిక జబ్బులు, మెదడుకి సంబంధించిన లోపాలు ఇవన్నీ ఉన్నవాడికి తప్ప మామూలుగా కాస్తో కూస్తో పుస్తకం చదివి దాన్ని కార్యాచరణలో పెట్టి పక్కవాడు మాట విని, స్పాన్సర్ మాట విని దాన్ని రోజువారీగా కార్యాచరణలో పెట్టగలిగిన వాడు ఎవడైనా ఉంటే, వీలైనంత క్షుణ్ణంగా దీన్ని మనం అనుసరిస్తే కోలుకునే దానికి చాలా అవకాశాలు సగటు కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయని చెబుతున్నాడు. మరి ఎలా పనిచేస్తుంది అన్నది మళ్ళీ వారం చూద్దాము. ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ముగిద్దామండి. సో Oliver, you want to close out with the responsibility? Sure. Thank you all for being here, and thanks for everything you're doing, Ramana. I am responsible when anyone anywhere reached out for help. I want the hand of A always to be there. For that, I am responsible. మళ్ళీ బాధ్యత గురించి తెలుసుకుంటూ ముగిద్దామండి ఈ వారం అధ్యాయం. నేను బాధ్యుడను. ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఎప్పుడు సహాయం కోరినా ఏ యొక్క సహాయ హస్తం ఎల్లప్పుడూ అతడు ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను. అందుకు నేను బాధ్యుడిని. థ్యాంక్స్ అండి. మళ్ళీ కలుద్దాం.